poet says, be zealous for Christ and Father. جو فرماتا ہے مسیح اور باپ کے لیے سرگرم ہو. کاش کا 3 باب 15ویں آیت یہ پڑھوں گا. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پر چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. 19ویں آیت. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو ملامت نہیں کرتا ہوں. سرگرم ہو اور توبہ کرو. ایک حوالہ 5 جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان. دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا. تو نیم گرم حالت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ میں تیرے کاموں کو یعنی تیری عبادت کو ورشپ کو جانتا ہوں. میں آپ جو یہاں ورشپ کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں سالوں سے، اور کلیسیاؤں کے اندر بھی، پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کلیسیا کو ہائی لائٹ کیا مجموعی طور پر، انفرادی طور پر بھی نہیں. حالانکہ اس میں انفرادی بھی دخل ہے کیونکہ سب مل کر ہی کلیسیا، پر مجموعی بات کی گئی ہے. اب ایک کی بات نہیں، مجموعی ہم کہاں جا رہے ہیں کہ کلیسیا کا مجموعی تشخص کیا ہے. یہ کاش کلیسیوں کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ کلیسیوں کے اندر رائچس لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے. انفرادی طور پر جب لیں گے تو ہر ایک ہی خدا کو پیار کرتا اور کلیم کرے گا، مگر مجموعی یہاں لدوکیا کے چرچ کو آگاہ کیا گیا ہے. تو یہ ذرا جب ہم ٹروتھ سیریز کے سفر میں آ رہے ہیں تو اس کی ایجوکیشن ہولی اسپرٹ جو مانگ رہا ورشپ، تو ہائی لائٹ کیا گیا کرائسٹ نے اپنی ذات کو، وہ جو عام سچا برحق عادل خلقت کا مبدا وہ فرماتا ہے. ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے ہولی اسپرٹ فرماتے ہیں، فادر سن کے حوالہ سے. تو آپ دیکھیے بھرپور ٹرینٹی کس طرح انوالو ہے چرچ کے اندر، تو اس کی تعلیم بھی اسی طرح بھرپور بتاؤ. اور میں آپ سب جانتے ہیں، خدا کا شکر ہے ڈاکٹر بہت اویئر ہے ایجوکیشن سے، اور تعلیمی طور پر ہم نے ہر بات آپ کے اندر ڈال دی. اور یہاں کیا آج بات سمجھنے والی ہے، یہ لدوکیا کی کلیسیا کو، مجھے آپ کو نہیں کہا کہ ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں، سرد گرم یا نیم گرم میں نہیں ہے، پر انفرادی طور پر کوئی ہو سکتا ہے پر مجموعی طور پر نہیں ہے. تو بھی خدا کی بارگاہ میں اس کو پتا ہے کہ برگمن کی کلیسیا ہے اور پھر لدوکیا جیسے اس کو پتا ہے اس کی نگاہ میں کیا ہے. کاش جیسے میں سمجھتا ہوں ہمارا ایمان بھی ہے کہ آپ سرگرمی ہے، اور ہر ایک نے آج سمجھنا بھی ہے، پر تو بھی یہ حالت ہماری نہیں آنی چاہیے کہ نیم گرم، لوک وام نیم گرم حالت یہ نہیں ہونی چاہیے. تو لکھا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، عبادت ورشپ کو، وہ نیم گرم ہے، یعنی پراپر سرگرمی سے ورشپ نہیں ہے. یہ دکھیا تو میں نے کہا کہ مجموعی طور پر
جو ہولی اسپرٹ میرے اندر آپ سب کے اندر خادموں کے ٹیسٹ بنی ہم سر کہتے ہیں. پر اگر کوئی انفرادی اب یہ لیسن ایڈوائز دینے جا رہا ہوں کہ کوئی نیند گرم حالت میں ہے تو وہ ورشپ میں نہیں ہے. نیند گرم 50%. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ورشپ کر رہا ہے پر نیند گرم حالت ہے تو وہ ذرا کان کھول لے کہ اس کی ورشپ مقبول ہے. اس کے حوالہ سے لکھا ہے میں اپنے منہ سے نکال دوں گا وہ کیا چرچی اڑا دوں گا. آپ دیکھیے کلیسیائی ختم. تو آپ دیکھیں کہ کلیسیا میں ہونا کتنا ضروری ہے اور وہ ٹھیک کلیسیا. کلیسیا ختم کیسے دکھے گی؟ یا تو خالی ہو جاتی ہے یا خاتم بھاگ جاتی ہے. یا دنیا کے اندر اگر ثانیات کی وہ ایک الگ پیٹرن ہے تو وہ جب ہٹاتا ہے وہ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے ان لوگوں کو کھڑا کرے گا، ان کلیسیاؤں کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ ورشپ اٹھاتے ہیں اور سرگرمی کے ساتھ. تو ہر ایک آگاہ رہے کہ لکھا سرگرم ہو، بی زیلس. تو ایک تو جیلس گاڈ کے حوالہ سے وہ جیلس غیوری پر یہاں سرگرمی میں پرجوش ہونا، بی سیریس بھی آیا ہے، بی ارنس بھی آیا ہے اور بھی ورڈ ہے. تو اس کی جو سینس ہے ہولی اسپرٹ نے کھول رکھی. نہیں تو تجھے میں اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. نہ تو سرد نہ گرم. گرم ہوگا تو فلیم کی طرح، سرد ہوگا تو برف کی طرح. تو لکھا نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، دونوں کنڈیشنز نہیں ہیں. سرد تو بالکل ہی نہیں پسند، سرگرمی ہونا چاہیے. پر یہاں پر نیند گرم بھی سرد والی ہی حالت ہے. آپ دیکھیے پہلے تو لکھا نہ تو سرد ہے نہ گرم. تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ سرد کیا چیز ہے، گرم کیا، ہر ایک کو. پر ہر ایک کو یہ بھی پتا ہے کہ نیند گرم کیا ہے، کہ نہ وہ مکمل ٹھنڈا ہے نہ مکمل گرم ہے. نیند گرم کیا تو سرد تو بالکل ہی نہیں پسند. تو نیند گرم ہونا یہ بھی پسند نہیں، وہ تو بالکل ہی نہیں ہے نا سرد. پر نیند گرم ہونا یا میں بالکل نہیں لفظ بولا وہ بھی نہیں پسند. کیونکہ اس میں وہ پھر صلاح دیتا ہے. بھی ایک جگہ کرائسٹ کہہ رہے میں منہ سے نکال دوں گا اور اگلے لمحے اس کو بچانے کے لیے پروگرام بھی دے رہا. یہ دیکھیں اتنا محبت کرنے والا یعنی اگر تنبیہ کرتا ہے اس میں اس کا لابھ. کاش کوئی سمجھ جائے ملامت کو، تنبیہ کو سمجھ جائے. تو تنبیہ جو ہے یہ خوشی کا باعث کسی کے لیے نہیں ہوتی. نصیحت کی جائے نا، تنبیہ کی جائے، ملامت کی جائے تو دل جو ہے نا بند ہو جاتا ہے. تبھی ٹھیک ہو گئی. اور اگر تنبیہ کی گئی ہے یہ بھی محبت، بہت لابھ ہے تنبیہ. تو انہیں کو کی جاتی جو جن کو عزیز، جن کو لابھ، انہیں دوسرے ایک بدکار کو کیا تنبیہ کریں گے؟ بدکار کو تو آگاہ کریں گے، بن جائے نہیں تو بالغ ہو جائے گا. تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ کریکشن کر لیں. تو
تو ایک تو کہا جاتا ہے منہ سے نکال دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ مشورہ بھی دیا جا رہا ہے۔ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ سچ تو نہیں ہے، نیم گرم ہے کہ نکل آئے اس میں سے، کیونکہ کافی کام اس کو سمجھ ہے، اپنی غلطی کو درست کر دیں۔ تو ورشپ ٹھیک نہیں جس کی، تو یہ آج اس کو سمجھ آ جائے، اس کو ناپنے کا طریقہ آ جائے گا کہ میں سرگرمی کے ساتھ ورشپ کروں یا نہیں کروں، تو فوراً کروں۔ اتنا آسان کر کے میں بتاؤں گا کہ آپ کو فوراً سمجھ آ جائے کہ آپ سر کرنا یا نہیں۔ نیم گھر میں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے فیوچر کیا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے زندگیوں کو دیکھ کر کہ انہوں نے کتنا اس دنیا کے اندر رہنا، کتنا تکلیفیں انہوں نے اٹھانی ہے دنیا کی، کتنا گھرانوں کے اندر ان کے سکون رہنا یا نہیں رہنا فوراً پتہ چلتا ہے زندگیوں کے اندر۔ کہ انسان کی باتیں گہرے پانی کی طرح بدنا کھینچ تمہیں پتہ چلتا، اور پر لفظ سے اس کو گائیڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ریبیوک بھی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں۔ تو بھی میرا جو ہولی اسپرٹ کا جو بائبل کا پیٹرن ہے وہ لینا ہے کہ تو ورڈ آف گاڈ، کلام کی تعلیم آتی جائے گی، پڑھتی جائے گی، تو وہ درست کرتا رہے گا، نہیں کرے گا تو خود ذمہ دار، اور جو نہیں کرتے وہ پھر آپ کو کلیسیوں سے کھسکتے۔ جہاں چشمے ہو، تعلیم ہو، وہاں سے کوئی پیاسا رہ جائے، وہاں سے کبھی بیماری ہوگا نا تو اس کو خوراک نہیں چاہیے۔ تو وہ زندگیاں جو کلام کے مطابق چلے گی، اس سرگرمی کے ساتھ چلے گی، تو لکھا میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نوٹ کرتا ہوں، تو کیا چرچ تیری زندگی کے اندر، تیری منسٹری کے اندر، تیری ذات کے اندر، جو بلیور یہاں ہیں لدوکیا کے اندر، میں ان کو ان سے واقف ہوں، جانتا ہوں، نگاہ کرتا ہوں، نہ سرد ہے نہ ورشپ ہو رہی ہے، کام ہو رہے ہیں، خادم بھی لدوکیا کی کلیسیا کا پاسٹر بھی تو ہے نا، وہ بھی کلام سنا رہا ہے، ایونجلسٹ بھی ہیں، بائبل ٹیچر بھی، ہر طرح بندہ اس میں موجود ہے، چرچ ہے، اس کو لیٹر لکھا جا رہا، ایسے نہیں، مجبور ہو گیا خدا کا بیٹا، مجبور، اس کو لیٹر لکھنا پڑا، خادم پہ آپ نہیں چھوڑا کہ خادم طلاق کا آپ اسی کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح ہم کسی ناقص ایونجلسٹ بائبل ٹیچر کے اوپر چرچ نہیں چھوڑ، نہ کسی کوائر ممبر کے اوپر، انسٹرومنٹ بجانے والوں کے اوپر، لیڈ کرنے والے کے اوپر نہیں اس کے اوپر چھوڑتے کہ اس کو اجازت کھلی دے کہ وہ چلتا رہے، نہیں، اس کو اس کی کریکشن کر دیں گے، نہیں تو وہ پھر ہم نے کیا وہ خود ہی فارغ ہو جائے، خود ہی۔ تو یہ چیزیں اس کو تھنک کر لینی چاہیے، اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، تھوڑی سی، زیادہ تو بڑی اچھی بات ہے، تھوڑی سی بھی ہے نا سمجھ، تھوڑی سی بھی جسے کہتے ہیں نا عقل، تو وہ ذرا لے لے صلاح کرائی سے، مجھ سے نہیں کرائی سے، اور مجھ سے اس لیے کہ وہی صلاح ہے، مجھے کوئی اپنی نہیں۔ آمین۔ اور آپ بھی اسی طرح اس صلاح کو دوسروں کو دیں، اپنے گھروں میں بھی، جہاں بیٹھ کے ہوتے ہیں وہاں دیں صلاح، بھائی ٹھیک ہو جائے، وہاں منہ نہیں بند کر لینا، یہ کچھ کہنا کہ میری ہیلو ہائی ختم ہو جائے، تو ہیلو ہائی رکھ لے اور دونوں جہنم میں جانا،
کہ جس پرپس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اور خدا کا جو پروگرام ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے ہائی لائٹ کرنا ہے، سمجھانا ہے ہر ایک کو کہ بڑے اس طرح خوش ہے جانے نیم گرم سمجھ سکتا ہے، اس لیے یہاں پر گائیڈنس دی گئی۔ پر جو بالکل سرد ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کسی کر سکتے، مگر جواب تو خیر دینا ہے تاکہ دوسرے سرد نہ بن جائے، وہ ہم کسی کو لیکن آگ میں جھپٹ کر بچائیں۔ تو 45 سال اتنا سکھایا ہولی اسپرٹ نے، تو پھر کچھ نہ کرے، جیسے گھر میں ماں باپ کہتے تھے بیٹا اتنا تعلیم دلائی ہے، کھلایا پلایا، پھر بھی کچھ نہیں کر رہا، جب کر کام گھر محنت کر پیسہ لا، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے، کام ہی نہیں ملتا، ملک کے حالات ہی خراب ہے، تو سارے بھوکے سوتے نا۔ اس لیے گھر کا ہر فرد یاد رکھے اور یوتھ جوان کام کرے، پڑھائی بھی کریں کام بھی کریں، آج کا جو دور جا رہا ہے، نہیں تو پھر جلدی ہاتھ ملے۔ تو جب اتنا روحانی طور پر سکھا دے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو خدا کے اس لیے سکھایا ہے، 45 سال سکھاتے آ رہے ہیں، تو اس لیے کون کھڑا ہوگا؟ وہی جن کو گائیڈ کیا گیا، سکھایا گیا ہے تاکہ لیڈ کریں۔ آمین۔ اور باقی دیگر ساتھ پھر والیئر کی حیثیت سے، سپورٹر کی حیثیت سے دعا کرنے والے، تاکہ ایک بڑا کام۔ مگر چرچ کو تو آپ دیکھیں، جب ہم گائیڈ کریں تو ہم یہ ٹرم نہیں یوز کریں گے کہ تیر لگے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہاں پر آلریڈی جانتے ہیں ان کو سافٹ طریقے سے، ان کی ٹرمنگ سونے کی سیزر سے کی جائے۔ ایک تو دیر کینچی دو گارڈن باغبان کے پاس بڑی چھانٹیاں کرتا ہے، مگر جو ہائی پریسٹ ہے وہ سونے کی وگ کو شمعدان، ان کو آلریڈی روشن ہے، تھوڑا سی خرابی ہے، اس کو ذرا آرام، وہاں تو نہیں بڑی کینچی سیزر چلے، بعض باتوں نے بڑی بڑی پکڑی ہوتی، گھر میں ماں باپ نے بہت بڑی پکڑی ہوتی، تو وہ بھی ذرا چلے، ان کو تو زیادہ تر بھائی بڑی پکڑ لے چھوٹی، پر ہم نے تو سونے ہی کی پکڑ۔ تو کلیسیاؤں کے اندر ہمیں جو کام کرنا ہے، گائیڈنس ہولی اسپرٹ کی، کیونکہ ورشپ روح سے ہونی ہے، تو وہی تو سکھائے گا نا بھائی میں ہوں یا نہیں آپ کے ساتھ۔ تو دکھ کیا کہ کلیسیا ہولی اسپرٹ نے کہا بھائی ٹھیک ہو جاؤ، جب نیم کرم ہو تو میں نہیں ہوں وہاں، ورشپ ہو رہی ہے، آپ سوچئے پرستش ہے، اور کلیسیا کیسی ہے؟ ویل ایجوکیٹڈ۔ آپ سوچیں ایجوکیشن میں، اور پھر ان کا ڈریس اپ ہونا، میل ہو فیمیل ہو، پتا چلتا ہے کوئی بھائی چرچ میں کوئی امیر زیادہ بیٹھے، میل کو دیکھو فیمیل کو ایک سے ایک، تو پھر کرائسٹ کو کیا ایجوکیشن ہوا بھائی، کیا چرچ ہے؟ تو آج کو دنیا کے لوگ آتے ہیں بڑے ویل ڈریس، خوشی ہوں گے نا، اور کرائسٹ نے دیکھا یہ تو ننگے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی آنکھ کیسے دیکھ رہی، نیند گرم حالت والے شخص کو، یہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میں مالدار دولت مند بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اب یہ دیکھیں نیند گرم حالت آ گئی کہ وہ کہتا ہے میں تو محتاج ہی نہیں ہوں کسی چیز،
सब कुछ है, मेरे पास सारी दौलत, हर चीज तो है मेरे पास, क्या कमी है? ये भी मैंने ले लिया। ये जुमले आएंगे उनके मुंह, तो आपको पता चल जाएगा ये सरगर्मी या नींद गलत है। यानी वो जो कहेगा ना जी दौलत पैसा आ गया, तो जरा फिक्र कर ले क्या 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 मुझे क्या अदा कर रहा है। जहां वो कहते हैं पैसा आए, हवा की ब्लेसिंग है उसके बाद, मगर फिर भी वो यही जुमले और आए कहीं से, तो वो बिगड़ गया, उसका ध्यान हट गया, किसी और तरफ चला गया। दौलत हर किस्म की बुराई की जड़ है। बात देखिए, बड़ा रुपया पैसा अब्राहम के पास था, बहुत, मगर खेमे के अंदर रह रहा है, टेंट के नीचे रह रहा है कि मैं दौलत मांगना नहीं था, और ना ही उसे उस वेल्थ से मुल्क कनान की कोई जमीनें खरीदी, सिवाय अपनी बीवी के लिए कब्रिस्तान की जगह खरीदी। सिर्फ कोई मर जाए तो पूरा कब्रिस्तान में जा बोले यार 30,000 20,000 जितना खर्चा आता है कब्र बनाना, यही है ना। मुझे यही हिंदी लोगों से कहा कि जब पैसा ले लो, नहीं मैंने अपनी मिसेज को दफन कर, बहुत मान मुआशी उसके पास, बहुत दौलत। अली अजहर ने जाके कहा था खुदा ने से बहुत बड़ा आदमी बनाया, मगर सिर्फ तो मगर तो दुखिया कि कलीसिया अब्राहम की तरह नहीं सोचे। वो कहती है कि मैं मालदार, वो कहती है हमारी कलीसिया के अंदर बड़े वेल्थ वाले लोग बैठे हैं, कि गरीब तो है ही नहीं, या मिडिल है ही नहीं है, थोड़े थोड़े अमीर ज्यादा बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे। यकीनन काश ऐसा हो, पर साथ साथ सरगर्म भी हो, माना वेल एजुकेटेड हो, माना वेल्थ के अंदर भी हो, पर उससे बड़ी वेल्थ भी उनके पास, तो फिर तो ठीक है, मगर वो नहीं। गाइस ने वहां से स्टार्ट किया, वहां से जहां पर उनके प्रॉब्लम है। तू कैसा ना बड़ा हुआ था, तो आप देखें माल होता है पर खुदा के कामों में नहीं खर्च होता, तो सरगर्मी नहीं ना, तो वो कर रहे होते तो फिर ठीक हिम्मत में आ जाते, वो अपनी जात के ऊपर ध्यान करते। और अगली बात कही कि तू कहता है कि मैं किसी चीज का मुताज नहीं हूं। ये दो बातें, जो भी कहता है वो नींद कर, वो नींद गरम। आप देखिए कैसे भी हम तो सारी जिंदगी एक दूसरे के मुताज यानी खुदा से मांगते ही हैं। ये नहीं मुताजी के हम बैगर हो गए, ये मुताजी और एक खुदा से मांगते रहना। पौलुस कहता है बढ़ना घटना दोनों जानता हूं, जो मुझे ताकत बख्शता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो ये नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए, ये और मसीह के साथ है, खूबसूरत है। और अगर कोई कहता है छोड़ो ये मीटिंग, आज जाके काम ही करें, छोड़ो अगली दफा चले जाएंगे, तो वो फिर अपना आप ठीक कर ले कि वो बड़े गलत ट्रैक के ऊपर गाड़ी जा रही, या फिर टक्कर कहीं लगे तो लगती है, हम देखते हैं अपनी आंखों, कोई सुकून शादमानी वहां नहीं हो। तो जब टारगेट ही गलत रखे होंगे तो फिर ऐसे ही होना ना। तो वर्शिप वहां पर नींद गर्म हालत में है, प्रस्तिश वहां अगर तो कलाम है सुन ले तो वो सर ये है। आप कहेंगे अपने आप को
तन में सरगर्म हो जाए। वर्शिप के अंदर कोई हारमोनियम, तबला और ठीक लय से, सुर से थोड़े लाभ ऊपर नीचे करके गाए, और जो सिंपल सादगी से गाए तो वो कहेगा मैं सरगर्म हूं। जब वो कलाम सुनाने वाले जो बात करते हैं वो कहते हैं ये तो बड़ा कलाम सुना रहे हैं, वो कई आस्था से या कई भाग रहे हैं, चर्च में दिख रहे हैं, काम करते, इवेंजलिस्ट सारे क्वायर फैमिलीज आ रही हैं, ये बड़ा जॉबशाली सरगर्म है। हम यहीं से अंदाजा लगाते हैं ना, इससे ज्यादा ठीक है, पर ज्यादा आग में तपाया हुआ सोना कलाम जिसके पास है वो सरगर्म है, चाहे वो पीछे बैठा है चाहे यहां। आगे वो सरगर्म, आप जो ऊपर बैठे हैं कलाम की कसरत अंदर है, आग में तपाया हुआ सोना। आमीन। चाहे मैं यहां हूं पीछे आदम, आप जो कलाम की कसरत तपाया हुआ सोना अपने अंदर रखता वो सर। चाहे आपको मौका कम मिल रहा है कहीं कलाम सुनाने का, मगर कलाम तो है ना, आप अपना तो बचा रहे हैं, गाना ठीक कर रहे हैं, इर्द-गिर्द ठीक कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं कहीं ना कहीं, पर आपको पता है कि मेरे पास कलाम है। हम ये तसल्ली हो जाए आपको, ये बोलिए तसल्ली हो जाए, बी zealous, पुरजोश होना, यानी ये यानी ये संजीदगी के लफ्ज के अंदर भी आता है, सीरियसनेस के अंदर भी आता है, बड़े मतलब है, मगर ज्यादा है रूहानी जोश आपके अंदर, एक तसल्ली आपके अंदर हो कि कलाम के मुताबिक चलता हूं और है वर्ड ऑफ गॉड मेरे पास। आमीन। कलाम है, ये दौलत है। तो फिर लिखा एक तमसील है कि जिस्मानी दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा, जिस्मानी दौलत अपने लिए दोस्त पैदा, ताकि जब वो जाती रहे तो तुम्हें हमेशा के मस्कन में जगह। तो क्या मतलब जिस्मानी प्यार? तो पैराबल वहां दी गई अंजीर के अंदर क्राइस्ट ने कि एक मुलाजिम था शख्स किसी फैक्ट्री में, किसी के यहां जॉब करता था, मैनेजर था, बड़ी पोस्ट के ऊपर था, अंडर उसके काफी लोग थे, मगर वो साथ ही साथ अपने मालिक का पैसा चुराता और उसके ऊपर कर्ज भी आ गया। उसने देखा मालिक ने इतना मेरे ऊपर डाल दिया है, मैं क्या करूंगा, जब मुझे वो निकाल देगा या रिटायर हो जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। अब वो अपनी कुर्सी पे बैठा, उसको पता है कि महीने बाद मुझे फारिग कर देना। उसने जल्दी से जितने और कर्जदार थे कंपनी के उनको बुलाया, भाई जाओ अपनी अथॉरिटी यूज की, कितना आता है ये तुम्हें माफ किया, भाई ये भी माफ, ये भी माफ। वो कहते हैं जी कंपनी में माफ करती जा रही। तो उसने सोचा कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा मिट्टी तो मुझसे खुद ही नहीं जा, काम मुझसे होना नहीं है, भीख मैं मांग नहीं सकता, फिर क्या करूंगा। तो इनको जिनको आज मैं माफ कर रहा हूं ना, इन्हीं के पास जाऊंगा, यार मैंने तुम्हारे साथ इतना भला किया, अब मेरी भी कुछ मदद करो। तो वो कुछ कंसीडर तो करेंगे, ये उसने अपने अंदर। तो क्राइस्ट ने तारीफ की, ये नहीं कि वो गलत काम की, उसकी अकल देखो कि उसने अपने लिए दोस्त पैदा कर लिए। लिखा रूहानी लोगों से ज्यादा उन लोगों की सोच तो जिनके पास रूहानी वेल्थ है वो क्यों नहीं अपने लिए दोस्त बनाते ताकि मिलकर आसमान की बादशाही।
کیوں نہیں؟ وہ تم سے زیادہ عقل مند دنیا کی ویلتھ جو ختم ہو جانے والی اس کے ٹارگٹ کو یوز کر رہے ہیں. تو پھر لکھا اگر تم بھی اپنی جسمانی دولت میں دیانتدار ٹھہرو گے تو پھر تمہارے سپرد روحانی ویلتھ ہوگی. یعنی ہر کام کے اندر جو آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے خدا کے جلال کے لیے آپ استعمال کریں. آپ کے پاس جو کچھ ہے کہ اگر روحانی نہیں، میں نے یہاں کہا نا جس کے پاس کلام کی دولت ہے، رچنس ہے، دولت مند ہے کلام سے، تو کیوں ہے اس سے سنا ہے. پر دکھیا کا شخص دوسری دولت ہے اس کو یوز نہیں کر رہا، اس کو استعمال نہیں کر رہا. اس کے بعد تو ہے، اگر اس کی جاتی رہتی نا تو شاید پھر وہ اس طرف آتا یا اپنے لیے وہ خدا کی راہ میں جاتا کچھ، تو وہ بالکل خدا کے ساتھ نہیں چلا، اپنی دولت کو پر قبضہ کر کے بیٹھا خدا کے کاموں میں لگانے کے لیے. ایون اس کا حصہ بھی کھا جاتا، اتنا چور ہے. تو یہ دکھیا کی کلیسیا میں تھا، دولت بھی ہے پر روحانی نہیں، کلام کی طرف نہیں، کلام کی سچائیاں نہیں اس کے اندر، وہ ٹروتھ نہیں. لکھا تو کہتا میں مالدار ہوں، تو نہیں ہے بھائی، تو کم وقت ہے. کم وقت اردو میں زیادہ لفظ ہے بد نصیب. بد نصیب اس کا ایک معنی نہیں، انہیپی شخص، اس کے اندر کوئی خوشی نہیں، کوئی شادمانی نہیں. یعنی پیسہ تو ہے پر شادمانی، ایجوکیشن ہے پر شادمانی نہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کسی بھی سبب سے اور شادمانی اس کے اندر اگر نہیں، کم وقت. اس کا مطلب ہے جو بھی انہیپی رہتا ہے نا وہ کم وقت ہے. اس کا مطلب کلام نہیں ہے اس کے اندر، وہ کم وقت ہے. آپ کسی کو کہیں کم وقت تو وہ خوش ہوگا، ناراض ہوگا. پر چلے میں آپ تو نہیں کسی کو کہہ سکتے، پر خدا کرائسٹ تو کہہ رہا کہ تیرے پاس دولت تو کم وقت ہے، تیرے اندر کوئی خوشی نہیں. تیرے اندر خوشی تبھی آئے گی اگر کلام کی دولت. تو آپ دیکھ لیں اگر خوشی نہیں ہے کتنا خوش ہے. ہر کوئی دیکھ لینا میں کتنا خوش رہتا ہوں. دیکھ لیا، سوچ لیا. اگر نہیں ہے نا کچھ تو کم وقت. کیا کم وقت آدمی بد نصیب کہ کلام اس کے پاس ہے پر لے نہیں رہا، کیونکہ خوشی تو اسی نے دینی ہے، دولت نے نہیں. تو لدو کیا کر چرچ دنیا کی دولت کی طرف نگاہ پہ تھا، بزنس تھا، کام تھا، ایجوکیشن، ادھر جا رہا ہے پر خوشی نہیں، شادمانی. تو خوشی کو سمیٹے بھائی، خوشی، ہیپینس وہ کہاں سے آئے گی؟ لکھا ہے مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند بولیے ہو جائے. تو کہتا ہے نہیں بھائی کم وقت. آگے خار، غریب، اندھا، لنگڑا اور پھر ننگا، نیکڈ. لدو کیا کر چرچ ایجوکیٹڈ ویل پوشاک کے اندر جسمانی ننگے ہو. اس کا مطلب ہے نیم گرم حالت، سرد نہیں، نیم گرم حالت. کوئی ورشپ، وہ تو ننگے بھائی، ننگے کیا ورشپ کریں. تو ننگے کا مطلب آپ یہ بھی، یہ اتنا مشکل ریگولیشن ہے نیگیٹو کے حوالہ سے، یہ اس کے لیے ٹائم لگے گا پریچنگ کے لیے. کپڑے پہنے سے ننگا پان دور نہیں ہوتا. اگر کوئی ننگا بھی ہے روحانی ہے تو ننگا نہیں خدا کی نظر میں. آدم ہوا ننگے تھے
मुश्किल ये मुकाशफा। तो जब यहां कहा जा रहा तू नंगा है, तो इसका मतलब पोशाक नहीं है, और ना ही उनकी जिस्मानी नंगेपन की हालत को कहा जा रहा। नंगापन लोग यही समझते हैं कि लिबास नहीं तो नंगा है। तो भाई ये नंगा नहीं है। नंगा वो जो खुदा के सामने जलाली लिबास में नहीं है, वो चाहे कोई बेलिबास भी हो जाए खुदा की खातिर, उसको नंगा भी कर दिया जाए, रुस्वा भी, पर वो खुदा की नजर में नंगा नहीं है, क्योंकि जलाली लिबास उसके ऊपर। तो इसलिए पालूस रसूल कहता है नंगेपन की हालत, ठीक कपड़े नहीं, पता नहीं आधी बात वो नहीं पहन, वो भी फटी शर्टें, ठीक उसके पास जुब्बा भी नहीं था, एक था उसके पास, उसने कहा कि वो किसी घर में रह गया है, वो लेके मेरा लिबास चूका बैठ, पर बाइबल में लिखा है नंगापन समंदरों, दर्दों के, भूख में, प्यास में। पर अगर कोई आलीशान लिबास पहना है तो वो कहता है मेरा नंगापन ढांप दिया, तो नहीं। और भाई इसके इतनी को स्टेजेस हैं, इस पे मैं बात करूं, सीरीज सुना दूं। जलाली रूहानी भी हो जाएंगे, फिर भी रंगे पन की पोजीशन खुदा की निगाह में और स्टेजेस आगे आती, यानी खुदा की तरह बनना है। तो यहां पर जब कहा जा रहा है लदुकिया की कलीसिया को कि तू नंगा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आम जैसे नंगे होते, वो भाई वो नहीं। हम लोगों ने यही समझ रखा है कि इसको नंगापन है, वो भाई ये नंगापन नहीं। आप बेलिबास कहते हैं, पर नंगा जो नेकेड है, खुदा की नजर के अंदर जो खुदा की उस पाकीज़गी से, रास्तबाजी से दूर है, वो नंगा शख्स है। वो लदुकिया की कलीसिया को कहा गया, क्योंकि नींद गलम हालत में वो तो अपने आप को रूहानी समझे, वो तो रास्तबाजी पाकीज़गी के अंदर ही समझ रहे, तो लिखा है तू नंगा, और फिर तू ब्लाइंड भी है, अंधा, तुझे तो रास्ता ही नहीं पता, तुझे तो राह ही नहीं आता, तुझे तो पता ही नहीं कि कहां जाना, तुझे तो पता ही नहीं। तो रूहानी शख्स को अपनी मंजिल का पता, आसमानी शहर का, अब्दियत का पता है, कलीसिया का पता है, मकसों की जमात का पता है, इबादत का पता है। पर अंधे शख्स को, ब्लाइंड को, वो कहता कि नहीं मेरी तो आंखें ठीक है, और लेंस भी मैंने फिट किए बड़े जबरदस्त, आंखों वाला, देखो भाई अंधा है, सुरमा लगा अपनी आंखों, मुझे सुबह की जरूरत नहीं, आंखें मेरी ठीक। तो वहां पर एक वबा की बीमारी थी लदुकिया उस इलाके के अंदर, जिस तरह वबा कोविड की आई थी, तो फिर उसी सेंस से कि इनको जल्दी समझ आ जाए कि आंखों में वो मेडिसिन डालते रहते हैं। सुरमा से ये मुराद है, सुरमा ये नहीं कि आंखों की हवाला से जो लोग यूज करते हैं उसकी बात नहीं हो रही। इसलिए हर बात को आपने स्पिरिचुअल समझना, आंखों में लगाने के लिए ब्लाइंडनेस दूर कर, लोग कहीं सुनने से कहां होती कि वो हाँ लफ्ज मेडिसिन, वो यूज कर तो तेरी रूहानी आंखें, यानी तेरे अंदर कलाम की सच्चाइयां रोशनी होगी, तो तेरी आंखें खुल जाएगी। अगर खुली हैं आंखें जिस्मानी तौर पर, रोशनी नहीं है तो अंधा है। पालूस इनकी आंखें खोल दे, वो तो कहेंगे तो खुली है, वो भी नहीं बंद है। यही तो शैतान ने हवा से कहा तेरी आंखें खुल जाए। अच्छा इसके और भी कोई आंख है? हाँ हाँ है, उसने नंगेपन वाली जिस्मानी खोल दी। हमारी आंखें वो बंद है, हमारी आंखें रास्तबाजी और पाकीज़गी खुल गई। हाँ इतना इतना किन किन डायमेंशन में सुना, किधर किधर, कोई पढ़े तो सही, कोई लेट हो सही, आग में तपाया हुआ सोना आपके सबके पास है,
और अगर किसी के पास कम है तो वो बढ़ाए कलाम, बढ़ा लेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कलाम का कसरत होना ही सरगर्म। आमीन। तो वो अपने आप को लाएगा ना वर्शिप के लिए, नहीं गर्म हाथ से निकल जाए। मैं आप क्यों संडे सर्विस में आते हैं और मिलकर वर्शिप करते हैं? इसलिए कि हमारी जिंदगियों के अंदर कलाम है, वो ट्रुथ है, सच्चाइयां मौजूद हैं। हम रुक ही नहीं सकते। कौन घर में रुक ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता। और कोई रुक जाए तो फिर कम वक्त, खार, गरीब, अंधा, लंगड़ा, हर वो भाई बहन जो कलाम के ऊपर नहीं खड़ा होता, कलाम नहीं तो सरगर्म नहीं तो नीम गर्म है तो मुंह से आउट करूंगा अगली बार। तभी वो गलत हरकतें करता है, करती है। कलाम अगर वो कहती है कलाम, तो फिर हरकत कैसे करेगी? वो बताए तो सही कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं कहता हूं कलाम की कसरत, तो हरकत पूरी करूं। ये कलाम की कसरत है। ये खादम यहां फिसल कोई गलत हरकत कर दे तो ये कहती बड़ा कलाम, गाड़ी भी बड़ी गलत हो जाएगा। तो सुनील साहब कोई गलत एक्शन हो जाए, बड़ी बात से बड़ा कलाम, भाई हरकत क्यों बुरी? या साइमन ये भी जवाब किस किस का नाम दूं? यानी सब अगर कोई कलाम का दावा करे और हरकत बुरी, हरकत में अब सोच लो कि वो वर्शिप ठीक ना, वो रेगुलर चर्च के साथ था, ये हरकत ही है ना। आप में बोलिए क्या तपाया हुआ, बोलिए सोना। ये है सरगर्म हो जा। अगला लफ्ज मैं बोल नहीं रहा, पर वो भी मैं बोलना है, पर हल्का सा बोलता, क्योंकि हमारी कलीसिया के अंदर वो सूट नहीं करेगा। आगे लिखा है तौबा कर। ये दो बातें, सरगर्म हो तो तौबा, अगर सरगर्मी नहीं है तो नीम गर्म है तो गुनाह है, इसलिए तौबा भी करनी है, उसमें तौबा भी करनी है, रिपेंट भी करना। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप रिपेंट तो सरगर्म भी है, पर दूसरी तरह से मैं चेक कर रहा हूं अपने आप को भी, आप सबको भी, कि खुद चेक करें। अगर तो कलाम की रिचनेस कम है तो नहीं, अगर ये नहीं मैं भाग दो सब मेरे साथ चंद बड़े सरगर्मी से चल रहे हो, आपने ये बड़े सरगर्मी, ओ भाई जो पीछे सीटों पे भी है पर कलाम कसरत से उसके अंदर है तो वो सब आमीन। आप सब सरगर्म, अगर कलाम की कसरत अंदर जवाब दे ये है, बोले ये आमीन, गुड, प्रेज द लॉर्ड। कलाम की कसरत, वो बंदे यहां से हिलते नहीं है, वो आते रहे। माइयो एक भी नागा नहीं होने दे। माइकल की तरह कोई वीकनेस आ जाए बॉडी में, कोई बात इस भी बड़ा पिछले दिनों दुख उठाया है सत्ता, कोई बात बॉडी में होती है, कोई बात परफेक्ट हो तो कलाम ना हो, कलाम लेना अपनी जिंदगी के अंदर तो कसरत से कलाम ये बताता, क्या बताएगा? सरगर्मी। वो अंधा नहीं है, वो नंगा नहीं है, वो लंगड़ा नहीं है, वो नहीं है, समझे? वो सरगर्म है, सरगर्म हो। आगे लेकर मैं सलाह दे किनको, जिन को अजीज, जिन को प्यार करता हूं। अगर आपसे प्यार नहीं तो नहीं तो नहीं करना, प्यार है तो करो। इब्रानियों में लिखा, खुदा कहता है अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई तो तुम हराम कर दे, तुम
आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। ये है सरगर्मी, ये है सरगर्म पुरजोश होना। कलाम नहीं है पुरजोश, जितने भी कोई भी है। इसलिए कलाम जब कहता है मैंने आपने ज़खीरा, मेरा कलाम शहर के टप्पों से ज्यादा मीठा, रात की रोशनी कदमों के लिए तेरा तेरे कलाम से मोहब्बत रखने वाले सेटिस्फाइड मुतमईन ऐसों के लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। कलाम कलाम ये है सरगर्म, कलाम कसरत, चाहे पीछे मेहनतदार कहीं भी बैठे हो, कलाम कसरत तो हमारी बहन मिसेस सोसर कलाम कसरत से सुनती है, कसरत से कलाम, कोई नारा नहीं करती, कसरत से कलाम। सरगर्म ये सरगर्म, ये नहीं है तो यहाँ आके कोई बोले कलाम सुनाए दुआ करे वही सरगर्म। ये चंद नहीं भाई, आप सब ये कलीसिया है। अपने आप को सरगर्मी में जानने का तरीका मैंने बता दिया, कलाम कसरत के साथ। ये दौलत जो आपने समेटनी है और खुदा के साथ चलना है। और लिखा है मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, एक तरफ प्यारा मैं मुंह से निकाल दूं, एक तरफ खटखटा। कितना प्यार खटखटा, समझे? मैं दरवाजे पे खड़ा, इतना लाभ, समझे? कोई आपको नाराज कर दे तो अगर जाता जाए खड़ा कर दे। कोई मेरी आगे लिखे आवाज सुनकर, यही है प्रॉब्लम, आवाज। लास्ट समन था सुनते हो तो सख्त ना कर, यानी जो अमल नहीं करता तो वह को सख्त करता। यह है जो कलाम को सुनकर अमल ना करे तो क्या है, हो रहा है ज्यादा सब। कोई आपको कलाम कर दिया जाए ना, आप नहीं अमल करते तो सब कर, आप कहते कि नहीं मैं तो बिलीवर हूं, फिर जब अमल ही नहीं कर रहे तो सब। पुलिस फिर कहता है फिर वर्शिप कैसे हो भाई, शक्ति में कैसे वर्शिप हो, नहीं हो। तो यहां पर मैं खड़ा खटखटा रहा हूं, दरवाजा मेरे लिए खोल दे। इसका मतलब है नींद गर्म हालत है, मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं। जब मैं हुई ही अंदर तो बशी कहां, ये आप चर्च का डोर खटखटाया था, वो दरवाजा। मैं कलीसिया में दिखूं कैसे देखेगा वो, कलीसिया में आप यहां बैठे होंगे, रेगुलर होंगे, खुश होगा, आपको देखेगा, वॉच करेगा। आप घर में बैठे हुए हैं, वो देख लीजिए, वो छोड़ो क्या है, चर्च ना भी जाओ। कमबख्त, अंधा, लंगड़ा, खार, गरीब, पुअर, बेलिबास, लिखा अपनी बदगी ढांपने के लिए पोशाक ले ले। होलीनेस क्या, रासबाजी, पाकीज़गी क्या। मैं लाड करता हूं, तंबीह इसलिए कर रहा हूं, मैं अजीज रखता हूं, मैं खटखटा रहा हूं, दरवाजा खोल दे। गज़ल और गज़लात के अंदर सुलेमान शिनोगियर के हवाला से कहता है, ऐ मेरी प्यारी कबूतरी महबूबा, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। मेरा सर रात की बूंदों से, मेरी जुल्फें शबनम से तर है, वेट कर रहा हूं, खटखटा रहा हूं, कलीसिया डोर ओपन कर, मैं आना चाहता हूं। मेरा बाप भी आना चाहता है, हम मिलकर खाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। खोल दे डोर, यानी वर्शिप। जब तख्तीन मेरा लगा तो वर्शिप किया, मैं कलीसिया के अंदर नहीं हूं। वर्शिप दिन गर्म कलीसियाओं में नहीं, जहां कलाम की कसरत नहीं वो नहीं। इसलिए तो आप देखे कलीसियाओं को, कोई बाजपादी घूम रहा है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहा है, आगे आगे 10 गार्ड जा रहे हैं, रिश्ते नहीं,
गायक जा रहे हैं, क्लासिकोफे जा रही हैं, होटलों के खाने सियासतदान मुलाने फिर रहे हैं। ओ भाई कहाँ? वो गर्म लोग हैं, सरगर्म लोग हैं। अवेकनिंग में आए हर शख्स कलाम की कसरत, किसी भी कलीसिया में कोई भी चर्च कलाम सुनाता देखे और बिलीवर कलाम सुनते दिखाई। कानों से ऊंचा नहीं सुनना, कानों के अंदर कलाम जाए। वो कलीसियाएं, वो रिच लोग, वो दौलतमंद, वो सरगर्म, जैसे कलीसिया टेम्पल कार्ड चैनल के ऊपर भी भरमार कलाम दुनिया को सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि कलाम है, कलाम कसरत है। मुंह बंद नहीं करेंगे, मामूल हैं, भरे हुए हैं, शोले बना दिया है। उससे हम सब जो टीम वर्क में क्वायर है, फादर है, बाइबल टीचर है, इवेंजलिस्ट है, आप सब कलाम की कसरत रखते हैं, इसलिए सुनाए भी, खुश भी हो, शादमान भी हो। हम खुदा के लिए बेटे बेटी हम हमारे साथ खाना खाता है, यानी फेलोशिप करता है, समझे? उसकी फेलोशिप है तो हम होली कम्युनियन में पाए, उसकी फेलोशिप। आप ये नहीं कि मैं उसको फेलोशिप दे रहा हूं, उसकी शराकत, उसकी फेलोशिप है तो हम आ गए। यानी उसने जब हम खाना खाएंगे तो गोया वो खा रहा है, खा हम रहे हैं, हम खाएंगे ना इसमें, तो कहते मैं खाऊंगा, यानी तो उससे फेलोशिप दे दी है, इसलिए हम खाने के कारण। तो लिखा जिस तरह मैं गालिब आया और बात के देने नेचर आप देखिए, जिस तरह मैं जैसे वो चला और विक्टोरियस गालिब आया यूहन्ना के खत के अंदर कि हमारा ईमान जिससे दुनिया मगलूब होती है, हम गालिब आ गए हैं दुनिया को। तीसरे बाब यूहन्ना के खत में लिखा हम एंटी क्राइस्ट को जान गए हैं, हम गालिब आ गए हैं। उससे बड़ा क्राइस्ट है जिसे हम जानते हैं, हम गालिब हैं। रोमियो 8वें बाब में लिखा कि हमें उससे फतह से बढ़कर गलबा दिया। एक तो होती ना फतह, आप किसी मुल्क को फतह कर दें, पर गलबा होता है ये हमेशा ही फतह से बढ़कर गलबा का ये बानी। तो जब लिखा जो गालिब आए रुखन माता, उसको भी मैं अपने साथ तख्त के ऊपर बैठाऊंगा। मसीह में हम जलाए गए, आसमानी मकामों पर बैठाए गए। हमारा ईमान, हमारा गलबा हमारे पास है, तो क्यों हम नींदगंध हालत में रहेंगे? हर चीज नहीं, हम रूह सच्चाई से इसलिए वर्शिप करेंगे। मसीह ने कहा है, रूह फरमाता है, बात की मसीह की हमें वर्शिप करनी है, उसके लिए सरगर्म होंगे तो ही रूह सच्चाई से वर्शिप करेंगे। सब बरकतें दे दिया, इसलिए रूह सच्चाई से वर्शिप